जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय गुरुसेवैकजीविने श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान ज्योति स्वामिनिति नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमार्चनीय विश्ववंदित आचार्य भास्कर प्राच्य पाश्चात्य श्री चैतन्य महाप्रभुर प्रेम धर्मेर बाणीर निर्भीक प्रचारक प्रभु कलिजुग पावनावतारी भुवन मंगल परम करुण श्रीमान महाप्रभुर अभिन्न श्री श्री नित्यानंद मूर्त प्रकाश मूर्ति जिन्हें जगत गुरु जुगाचार्य श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर अनुकंपित जनेर अन्यतम कृपा भाजन परमार्चनीय श्री गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वर्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमोद संत गोस्वामी महाराजेर रातुली चरणे संख्यातीत साष्टांग दंडवत प्रणति जानिए तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। तदनंतर आमार अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म गौड़ीय वैष्णव जगते जिनी प्रभुपाद प्रेष्ठ नामे सुपरिचित हये आछेन परम श्रद्धेय श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी ठाकुरेर रातुली चरण वंदना करे सपार्षद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर श्रीचरण कमले संख्यातीत दंडवत प्रणाम जानाई। तदनंतर आमादेर विशेष श्रद्धेय प्रयात श्री चैतन्य मठाचार्य ओं विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान ज्योति गोस्वामी महाराजेर श्रीचरण कमले दंडवत प्रणति जानिए अद्यकार सभार सभापति तथा श्री चैतन्य मठाचार्य जिनी सभापतिर आसन अलंकृत करेছেন आमार ज्येष्ठ सतीर्थ वयोवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध महात्मा श्रीपाद कानुप्रिय दास बाबाजी महाराजेर पाद पद्मे दंडवत जानाई। तदनंतर आगर मठराज श्री चैतन्य मठेर वर्तमान आचार्य तथा कर्णधार श्रीहित वर त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सन्यासी गोस्वामी महाराजेर पाद पद्मे वंदना जानिए परम श्रद्धेय वयोवृद्ध महात्मा श्री चैतन्य मठेर एकनिष्ठ सेवक श्रीपाद परमहंस महाराजेर चरण वंदना करी। तदनंतर धामभूषण स्वरूप त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वृंद महाभागवत चरित कथा श्रवण विपासु सुधी सज्जन वृंद और मातृमंडली सकल के प्रारंभे जानाई आमार हार्दिक सादर यथायोग्य वैष्णव अभिनंदन। श्री श्री गुरु गौरांगेर कृपा के अवलम्बन करे आज आमरा जे श्रील महाराजेर सधाम यात्रार तिथि के स्मृतिचारण कल्पे এই आकर मठराज श्री चैतन्य मठेर अविद्याहरा नाट्य मंदिर प्रांगणे बसे तार दिव्याति दिव्य महिमामृत आस्वादन करवार सौभाग्य लाभ करेছি সেটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। তাকে আমরা দেখেছি এক কথায় বলতে গেলে মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান जहाँ देखी प्रीतहन गौर भगवान से रकम एकजन बैराग्येर मूर्त विग्रह छिलेन आमादेर भक्ति प्रज्ञान ज्योति गोस्वामी महाराज। तार जे बैराग्य एवं आहार ग्रहण करते देखेছি কাছে থেকে
তার অসংখ্য আশ্রিত জন রয়েছেন। আমি একবার মাদ্রাস মঠে ছিলাম, দেখলাম তিনি তার নিজে হাতে নিজের থালাটা ধুয়ে নিয়ে এসে নিজে বসলেন। আবার প্রসাদ পাওয়ার পরে আমি বললাম, মহারাজ আপনার তো অনেক সেবক আছেন, থালাটা তো সেবকদের ধোয়ার সুযোগ দান করুন। বলে সেবক ধোবে, সে সেবক তাদের থালা ধুক, আমি আমার সেবা, আমি যখন বেঁচে আছি, আমার সামর্থ্য রয়েছে, সামর্থ্য থাকতে থাকতে আমার এঁঠো থালা অপরকে আমি ধুইতে দেবো না, আমি আমার নিজের থালাই ধোয়াবো। আর আমার কাছে যারা সেবক বলে অভিমান করেন, তারা আমার সেবার জন্য জগতে আসে নাই, আকর মঠ রায় শ্রী চৈতন্য মঠের সেবা করবার জন্য আমি তাদের সেবক করি। কি বিচার দেখুন! আর যে প্রকার তার বৈরাগ্য, আর যেমন আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে সারা বিশ্বের কাছে হরিকথা প্রচারের জন্য প্রেরণা প্রদান করেছিলেন, আমাদের কুঞ্জদা নামে যিনি চৈতন্য মঠে সুপরিচিত শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, আবার এই শ্রী চৈতন্য মঠের যত শ্রী বৃদ্ধি রূপকার যদি বলতে হয়, একমাত্র ছিল ভক্তি প্রজ্ঞান জ্যোতি গোস্বামী মহারাজই বিশেষ রূপ দান করেছেন। তার আগে আমরা দেখেছি যোগপীঠে মুক্ত আকাশের তলে ধাম প্রচারিণী সভা হতো, কিন্তু ইনি সেই আমাদের রাষ্ট্রপতি জয়েল সিংকে নিয়ে এসে কত পরিশ্রম করে আজ নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় যে ধাম প্রচারিণী সভা হয়, দেখুন কত সুন্দর সুরম্য নাট্য মন্দির, আলোকসজ্জা, পাখা আদি এত সুন্দরভাবে পরিষ্কার তৈরি করে রেখেছেন, যাতে করে হরি কথা শুনতে, গৌর কথা শুনতে আমাদের কোনো কষ্ট না হয়। তাই তিনি এত সুন্দরভাবে নাট্য মন্দিরে শ্রীবৃদ্ধি করে যেন জানাতে যাচ্ছেন, নবদ্বীপ পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ এসে বদন ভরে গৌর নিত্যানন্দের আমার পবিত্র বাণী শ্রবণ করুক। এই শ্রবণের ফলই মানুষকে একদিন গৌর গোবিন্দের পাদ পদ্মরূপী গোলক বৃন্দাবনে পৌঁছে দেবে। তিনি সেবক, গুরুপাদ পদ্মে যার রহে নিষ্ঠা ভক্তি, ব্রহ্মাণ্ড তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি। তারই আদর্শ সেবক ছিলেন আমাদের ভক্তি প্রজ্ঞানে জ্যোতি গোস্বামী মহারাজ। এই আমরা শুনলাম তার জীবনে কত ঝঞ্ঝাবাত এসেছে ঠিকই, কিন্তু সমস্ত ঝঞ্ঝাবাতকে তিনি তার গুরুপাদ পদ্মের ভক্তির নিষ্ঠার স্রোতে সবকে ভাসিয়ে দিয়েছেন, এবং একমাত্র তিনি গুরুপাদ পদ্মকে শক্ত করে ধরে আকর মঠ রায় চৈতন্য মঠের সেবায় তার শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই নিষ্ঠা তিনি দেখিয়ে গেছেন। অতএব এই যে আমাদের গর্ব। আর একটা কথা না বললে নয়, শ্রীল মহারাজের চরিত্র আমার গুরু মহারাজকেও বলতে দেখেছি। আমার গুরু মহারাজ বলতেন, দেখো এই জ্যোতি মহারাজ ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করে যখন বৈষ্ণবত্ব গ্রহণ করলো, কোন রকম তার সেই ব্রাহ্মণত্বের অভিমান তার চিত্তকে স্পর্শ করে নাই। আর তার চরিত্র বলছেন, একবারে বাল্যকাল থেকে আমি দেখে এসেছি, একবারে নির্মল চরিত্র, নিষ্কণ্টক চরিত্র, যার চরিত্রের মধ্যে কোনো রেখাপাত করে নাই কলঙ্কের, এমন নির্মল চরিত্রের বৈষ্ণব শ্রীল ভক্তি প্রজ্ঞান জ্যোতি গোস্বামী মহারাজ। তাই তিনি চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতে দিতেন না কাউকে। তিনি বলতেন, আমার কি এমন যোগ্যতা আছে আপনারা আমাকে প্রণাম করবেন? আমার গুরুদেবকে প্রণাম করুন, এই প্রণামের ফল গুরু কৃপাতে গৌর গোবিন্দের চরণ রূপী গোলক বৃন্দাবন লাভ করে আপনারা আপনাদের জীবনকে ধন্য করবেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি সময় শ্রী চৈতন্য মঠের প্রতি যার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, তিনি তা দেখিয়ে গেছেন। যখন আমাদের শ্রীল সন্ত গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন হবে, আমি গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হয়ে শ্রীল মহারাজজিকে বললাম, মহারাজ কৃপা করে আপনাকে একটু পদার্পণ করতে হবে ওখানে। তখন বললেন যে আমার আশীর্বাদ থাকলো। আমি মনে করি যে শ্রীল প্রভুপাদ যেমন বলেছেন,
যে গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজকে আমি গুরুত্ব বরণ করেছি, অতএব আমার গুরুপাদ পদ্মের যে কথা, এর জন্য আমাকে অন্যত্র যেতে হবে না। আমি এখান থেকেই শ্রী চৈতন্য মঠের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। আমিও মনে করি যে সকলে শ্রী চৈতন্য মঠে আসবে, আর চৈতন্য মঠে এসে চৈতন্য বাণী শ্রবণ করে অচৈতন্য জীবের অনন্ত কালের জন্য অচৈতন্য বিনষ্ট হবে, আর সেই নির্মল অন্তঃকরণে তারা গৌর গোবিন্দের পাদ পদ্ম লাভ করবে। তো তাই তার যে এই প্রকার গুরু সেবার নিষ্ঠা, শ্রী চৈতন্য মঠের সেবার নিষ্ঠা, কিভাবে সুষ্ঠুভাবে শ্রী বিগ্রহের সেবা হতে পারে, সেইটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। শত বাধা শত গঞ্জনাতেও তিনি শ্রী চৈতন্য মঠের সেবা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন নাই। অনেক সেবক অন্যত্র চলে গেছেন, কিন্তু তাহলে ইনি কিন্তু শত বাধা শত বিঘ্ন সব শক্ত করে তার গুরুপাদ পদ্মকে ধারণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে গুরুপাদ পদ্ম লঘু নন, অতএব যাকে ধরলে আর সংসারের কনক কামিনীর স্রোত তার অঙ্গের লোমের সামান্য অংশকে স্পর্শ করতে পারবে না। কেন না বলে, जो जाके शरण लिए उसकी ताके राखे लाज, उलट जले मछली चले और बही যায় গজরাজ। জগতের যত বড় শক্তি হোক, তারা যদি শ্রী চৈতন্য মঠকে আশ্রয় করে, তাহলে অনায়াসের সাধনার অগ্রগতি লাভ করতে পারবে। যেমন সে যতই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হোক, যেমন ছোট একটা সফরি পুঁটি মাছ, চিন্তা করুন সে গঙ্গা সাগর, সেই সাগর থেকে গঙ্গার স্রোতকে কাটিয়ে উজান বইতে বইতে কোথায় সেই হরিদ্বার অতিক্রম করে একবারে গোমুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু ওই হিমালয়ের থেকে একটা বিরাট হস্তি, অধিক শক্তি সম্পন্ন, ভগবানের সৃষ্ট বন্য জন্তুর মধ্যে এত বড় জন্তু আছে কিনা দেখা যায় না। তো এমন হস্তি সেই গোমুখ বা গঙ্গোত্রীর স্রোতে পড়ে যেমন সে তার জীবনটাকে নষ্ট করছে, ঠিক তেমনি আমরা যদি শ্রী গুরুপাদ পদ্মকে শক্ত করে ধরতে পারি, হরিদ্বারে যেমন দেখবেন স্নান করতে গেলে গঙ্গার স্রোত, সরকার কেমন শক্ত করে মোটা মোটা চেনকে ওখানে ফিক্সড করে দিয়েছেন, ওখানে যদি ডুব দেওয়া যায়, গঙ্গার ক্ষমতা নাই আপনাকে 1 ফুট নিচে ফেলে দেবে। শক্ত করে ধরা। তেমনি বলেছিলেন, আমি যদি আমার গুরুপাদ পদ্মকে ওই হরিদ্বারের শক্ত চেনের মতো গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাওয়ার সময় শক্ত করে ধরতে পারি, সমস্ত বাধা বিপত্তি অনায়াসে সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। হাসতে হাসতে ওই সামান্য ফুট সফরের ন্যায় গৌর গোবিন্দের সাধনা করে আমি আমার এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে ধৈর্য করতে পারবো। এইরকম নিষ্ঠা তিনি দেখিয়ে গেছেন, এই প্রকার নিষ্ঠা। তাই আজকের তার শুভ তিরোভাব তিথিতে, তিরোভাব মানে কি? বিরহ, বিশেষ রূপে রহ, রহ মানে আনন্দ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যখন বৈষ্ণবগণ জগতে আসেন, তখন সকলে তাকে জানতে পারে না ইনি কি বস্তু এসেছেন। কিন্তু যখন রাধারানীর কৃপা, গুরুবর্গের কৃপা ফলপ্রসূ হয়ে তাদের জীবনে ভগবত সাধনার চিন্তাস্রোত জগৎকে উপহার প্রদান করেন, আর চলে যাওয়ার সময় তখন নিত্য রাধা কুণ্ডের থেকে বৃষভানুনন্দিনী তথা তার নিজ জনগণ দেখেন, আমি যে জন্য পাঠিয়েছিলাম আমার কাজটা সব সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করে এসেছে। তখন গোবিন্দের চরণ কমল থেকে চন্দন পুষ্প নিয়ে যেমন তার আশীর্বাদ রূপী প্রজাদেবী বৃষভানুনন্দিনী রাধা ঠাকুরানী বর্ষণ করেন, আর সেই স্মৃতিচারণ করছেন আমাদের শিল ভক্তি প্রজ্ঞানজ্যোতি গোস্বামী মহারাজ। আজ তিনি চৈতন্য মঠের সেবা সম্পাদন করে যখন ফিরে যাচ্ছেন, আর বৃষভানুনন্দিনী রাধা ঠাকুরানী গোবিন্দের চরণ কমল থেকে পুষ্প নিয়ে তার মস্তকে বর্ষণ করছেন, সেই বর্ষণের স্মৃতিচারণ আক্রমণ রায় শ্রী চৈতন্য মঠের শিল মহারাজের বিরহ তিথি স্মৃতিচারণ মহা মহোৎসব। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগৎ এই বিরহেতেও মহোৎসব করেন। জন্মোৎসব হয়, কিন্তু তা অপেক্ষা এই বিরহেতে মহোৎসব হয়। কেন? মহৎবস্তী যে ভগবান, সেই ভগবানের স্মৃতি যে অনুষ্ঠানে আমাদেরকে জানিয়ে দেবে, যা আমরা 84 লক্ষ রাম পরিভ্রমণ করে
কেবল জন্ম মৃত্যুর মালাতেই জীবনকে অতিবাহিত করি, কিন্তু এই জন্ম মৃত্যুর মালা আমাদের চিরতরে রদ হয়ে যাবে যদি গুরু বৈষ্ণবের বিরহ তিথির স্মৃতিচারণ মহোৎসব আমরা আদরের সহিত করতে পারি। তাই এই বিরহ তিথির যে চিন্তাস্রোত নিয়ে আমাদের বন্ধু আর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ করেছেন, তাই আমি বলবো এদের যে প্রকার গুরুপাদ পদ্মে ভক্তি, বৈষ্ণব চরণে যে প্রকার নিষ্ঠা, যে প্রকার প্রীতি, যে প্রকার ভালোবাসা উত্তর উত্তর বর্ধিত হয়ে গৌর গোবিন্দের শ্রীচরণকে স্পর্শ করুন, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আমি আমার বক্তব্যের অন্তিম লগ্নে পুনরায় জানাই জয় নিত্যলীলা প্রবিশ্রম বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি প্রজ্ঞান জ্যোতি গোস্বামী মহারাজ কি জয়, শিল প্রভুপাদ পৃষ্ঠ ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কি, জগৎগুরু যুগাচার্য শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।